को धन्यवाद हो एवं प्रभु को भी मैं धन्यवाद देउअछि ए सुंदर समय पाई विशेष करी एडमिन टीम को एवं होस्ट समस्त को मोर कृतज्ञता जणाइबा सहित रे आज उपस्थित प्रत्येक ईश्वरंकर द्वारा मनोनीत दास दासी जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्त को जीशु नाम रे नमस्कार। मु बहुत खुशी अनुभव करुअछि जे आज आपण मानक सहित रे एपरी सुंदर सहभागिता पाइथिबारु आ प्रभु को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर आज आम्भ मानकु एपरी सुंदर सुजोग देइ अछंती अनुग्रह एवं वर्चुअली समस्तଙ୍କ सहित रे ईश्वरଙ୍କ वाक्य शुणिबा पाई मध्ये आमानकु से सुजोग देइथिबारु आज दिनटरे आम्भ मानकर दैनंदिन जीवनर आवश्यक निमते गवर्नमेंट डाटा हिसाब रे जदि आमे फॉलो करूअछु वर्तमान पाखापाखि लोक राशन रो डिपेंडेंसी रो अछंती एज पर द गवर्नमेंट इन्फ्लेशन समय अन्यान्य अनेक विषय आम मान चतुर्पार्श्व रही अच्छे जहाँकि आम मान व्यक्तिव्यस्त करुच्छे एहीपरि परिप्रेक्षी रे आम्भ मानकर दैनंदिन आवश्यक कौन व्हाट्स माय डेली नीड्स मु को विषय प्रति अधिक मनोयोगी अटे को विषय मते मोर लाइफ को अनेक समय कंफ्यूजन रे रखे एहीपरि परिस्थिति रे मु मोर आज टॉपिक को एहीपरि मो मोर थीम को रखी अछि माय डेली डिपेंडेंस एंड गॉड्स प्रोविजन मु कहा ऊपर डिपेंड करू अछि मु परमेश्वरंकर ऊपर निर्भर करू अछि कि परमेश्वरंकर प्रयोजन मोर जहाँ अच्छी परमेश्वर ठारू ए समस्त विषय आसीबे बोली कि मु विश्वास भरोसा करू अछि कि दिने जीसु से मानकर शिष्य मान को डाकी से कहले एक्चुअली से प्रार्थना करिया पई से मानक शिखेबा पई इच्छा प्रकाश कले जेबे आम्ही माने माथ्यू पुस्तक 6 पर्व आम्ही माने पढुचु ସେଇଠି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଶିଖାଉ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଡେଇଲି ନିଡ୍ସ ଉପରେ ଉପରେ ସାଥୀ ପୁସ୍ତକ 6 पर्व आज 6 पर्व 11 पदरे जदि आम पढ़िबा एपरि लेखा जाय अछि आज आम्भ मानकु प्रयोजनीय आहार दियो आज आम्भ मानकु प्रयोजनीय आहार दियो गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड यीशु ख्रीष्ट से शिखई अछंती जे आम मानकर दैनंदिन जीवनर जो आहार द नीड्स what is more important luxury could be part of the life भोग विलास जीवन रो आम मानकर गोटे लिविंग स्टाइल है पारे किंतु समस्तंक पाई नुह एहा किंतु समस्तंक पाई गोटे आवश्यक विषय रही अछि जहा कि आंभ मानकर दैनंदिन आवश्यक खाद्य आहार समस्ते जो माने बहुत धनी
संभ्रांत व्यक्ति से माने मध्य खाइबा पाई सुजोग नियंती जो मान पाखरे किछि नाही से माने मध्य खाइबा पाई सुजोग नियंती बा अन्वेषण करती तेणु यीशु ख्रीष्ट ए समस्त विषय मध्यरे आंभ मानकर डेली फूड को इम्पोर्टेंस देइछंती एवं ए प्रार्थना रे मध्य सिखै अछंती जे माने बाइबल पढुछु बाइबल तो या विषय रे अनेक जगह रे आम मानकु कोन शिक्षा दिए तेणु मु केतोली पॉइंट मु देखिया पाई मु चाहूची मु का ऊपर डिपेंड करू अछि मोर निर्भर कहा ऊपर अछि मु कहा ऊपर मो निर्भरशील ईश्वरंकर ऊपर जे मोर आवश्यक पूरण करती ना मनुष्य ऊपर तेणु आज आसंतु आम मैंने किसी कंपेरेटिव स्टडी करिबा बाइबल आम मानकु कौन शिक्षा दिए आ विषय रे विशेष कर आम माने जदि ओल्ड टेस्टामेंट को जीवा परमेश्वर जेबे मनुष्य को सृष्टि करले मनुष्य को से कहले तमे एदन उद्यान को जत्न करिब तत्संगे संगे कौन कहले ए समस्त मध्य रे जहा अछि से समस्त विषय को खाई पारिबे बंचिबा ପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି पुरातन नियम को पढ़ुचु आदि पुस्तक विशेष कर 37 पर्व को जब हमने पढ़ुचु फिर जाकुबंक विषय लिखा जाए जाकुबंक विषय लिखा जाए जे जाकुबंक परिवार रे से दिन खाइबा पाई मध्य सेमानक निकट न खाद्य नाही मरुड़ी आସୁଥିବା ଯୋଗୁ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କିନାନ ଦେଶ ବାଇବଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିନାନ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯାକୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବାଇବଲ କିନାନ ବିଷୟରେ ଯାକୁବ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଦେଶର ନାଁ ଅଛି 35 पर्व एकरे ଯଦି ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯାକୁବ ଆପଣ ପିତାର ପ୍ରବାସ ସ୍ଥାନ କିନାନ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିଲେ କିନାନ ଦେଶ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କଣ କୁହେ ଯଦି ଆମେ ଯାତ୍ରା 3 पर्व 8 को ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 3 पर्व 8 ରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ମିଶରରେ ଯେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ହେତୁ ମିଶ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପୁଣି ସେହି ଦେଶରୁ ଉତ୍ତମ ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଦେଶକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିନାନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଓ ଇମୋରୀୟ ଓ ପେରିସ୍ୟ ଓ ହିତୀୟ ଓ ଜୀବସ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ God is saying। ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରି କିନା ଓ ମିଶର ପେରିସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଓ ହିତୀୟ ମାନଙ୍କ ଓ ଜୀବସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶକୁ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି କହିଅଛୁ ଖାଲି ସେତି ନୁହଁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 1:25 ରେ ପଢିବା ସେଇଠି ବି ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଶ ଯାହାକୁ କିଣାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କିଣାନ ଦେଶ ବିଷୟରେ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅସରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯେବେ ପଢୁଛୁ 42 पर्वକୁ ଯେବେ ଆସୁଛୁ
आदि पुस्तक 42 पर्व को जेबे आसुचु एठी जाकब एवं तांको परिवार ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ ମରୁଡି ଏତେ ହେଇଛି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏତେ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରି ଯାଇଛି ତେଣୁ 42 ର 2 ପଦରେ ପରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମିଶର ଦେଶରେ ଶସ୍ୟ ଅଛି ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କିଣି ଆଣ ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନ ମରି ବଞ୍ଚିବା ଯାକୁବ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ କିଣାନ ଦେଶରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ ସେହି ଦେଶରେ ମରୁଡି ଅଛି ଅନ୍ ଦ ଅଦର ସାଇଡ ଅପୋଜିଟ ଯୋସେଫ ମିଶର ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି 41 ପର୍ବ 56 ଯଦି ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 41 ର 56 ସେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତେ ଯୋସେଫ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଗଲା ହିଟାଇ ମିଶ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ see the differences here କିଣାନ ଦେଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଦେଶ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଅଭାବ ଅଛି ମିଶରରେ ପ୍ରଚୁରତା ଅଛି ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାକୁବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ they began to look up to the pharaoh ସେମାନେ ଫାରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଫାରୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିଲେ ଫାରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଖାଲି ସେମାନେ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନେ ମିଶରକୁ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲେ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଏଭ୍ରି ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ବଂଶ ଲୋକମାନେ ଫାରୁଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଭରତା ରହିଅଛି ଫାରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ଏବଂ ଫାରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପିଇବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇକି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫାରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଫାରୁଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କଲେ ଯୋଉ ଫାରୁ ଉପରେ ଯାକୁବଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶଧରକୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ଡାକିଲେ ବାସସ୍ଥାନ ଦେଲେ ମିଶର ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉର୍ବର ସ୍ଥାନ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଡେଇଲି ଫୁଡ ଦୈନନ୍ଦିନର ଆହାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆମେ ମାନେ ପରେ ପଢୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଫାରୋ ଏଇ ଏଭ୍ରି ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ପ୍ରତାଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ବର୍ନ ବେବିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମାରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ so where do I depend whom do I look up ଏଠି ଯାକୁବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି ଫାରୋଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯାକୁବଙ୍କ ପରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି
ଫାରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଫାରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବି। ଇଟ୍ ୱାଜ ଟେମ୍ପରାରୀ। ଏହା କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ ଯେବେ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢୁ, ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେବେ ପଢୁଛୁ, ମଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ବାହାର କରିକି ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାର କରିକି ନେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2 ମାସ 15 ଦିନ ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଯୋଉଟା ବି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତ ସରିଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଶାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିକି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପଢିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ପର୍ବ 2 ରୁ 3, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ Exodus chapter 16 verses 2 and 3, ଏଇଠି ଏପରି ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋଶା ଓ ହାରୁଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବଚସା କଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହାୟ ହାୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସି ତୃପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମରିଥାନ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଇ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କି ସେଦାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଆଣିଲ। ସେମ୍ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଦିନ ଥିଲା ଫାରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିକି ମିଶର ଛାଡିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2 ମାସ 15 ଦିନ ପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଫାରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ରିଟର୍ଣ ହେବା ପାଇଁ। They forgot God's provision. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ତ ଦାନ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ସମସ୍ତ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ କୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଜେସ୍ ଯାକୁବଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ। ମୋଶା ଯାକୁବଙ୍କ ପରି ନ ହେଇ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯେବେ ଆମେ 16 ପର୍ବକୁ ପଢି ପଢି ଯାଉଛୁ, 15 ପଦରେ ମଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ରିଟର୍ଣ ହଉଛନ୍ତି, ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମଶା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଅନ୍ନ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଦିନ, ଆଜିଠାରୁ ତମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହିପରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇବେ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଗେଇ ଦେଇଥିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଆହାର ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅନ୍ନ ପାଇବ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜାଗାରେ, ଏହି ମରୁଭୂମିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହାରର ବର୍ଷା ବର୍ଷେଇବେ, ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଷେଇବେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାନା ଯୋଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଆଶ୍ୱାସନା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ନା ପାଣି ଅଛି ନା କିଛି ଉର୍ବର ଜମି ଅଛି, କିମ୍ବା ଏହାର ନିକଟରେ କିଛି ଗୋଟେ ସିଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜିନିଷ କବ୍ଜା କରିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା କବ୍ଜା କରିବେ
ଏବଂ ତାଠାରୁ ସେମାନେ जो सब प्लंडर करके आनी से समस्त को से माने खाइबे पीबे बंचिबे ସେମାନେ ଏହିପରି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି nothing is possible ନା ଚାଷ କରିପାରିବେ ନା କାହାଠାରୁ ପ୍ଲଣ୍ଡର କରିକି ଆଣିପାରିବେ ନା କିମ୍ବା କିଛି ସେମାନେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଶାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମେ କୁହ ମୁଁ ମାନ୍ନା ଯୋଗେଇବି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତମମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବେ ଯାହାକି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଜନ ଏହା ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିବେ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ମଶାଙ୍କୁ କହିଥିବେ ତମେ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଛ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପାଗଳ ବି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି କିଛି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିବେ ମଜେସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରମିସକୁ ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆମେ ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯୋଗେଇଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦତ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସରନ୍ତି ଅଟେ ମୁଁ ଆଜି କାହା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ରଖିଅଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନିମନ୍ତେ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରୁଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଧନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ମୁଁ କାହାକୁ ବାଛୁଅଛି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମାନ୍ନା ବର୍ଷାଇଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆକାଶର ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତରରୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ବାହାର କରିଲେ ଆ ଲିଭିଂ ୱାଟର ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପିଇପାରିବେ ଏବଂ କାନାନକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ କିନାନ ଦେଶକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଯୋଉଠି ଅସରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ରହିଅଛି ଆଜି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କାହା ଉପରେ whom do I depend on ମୁଁ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଅଛି ଋତ ଦିନେ ସେ ବେଥଲିହାମକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ବେଥଲିହାମକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସେ ପାଇପାରିଲେ ଯୀଶୁ ତେଣୁକରି କହିଛନ୍ତି ଜହନ 6:35 ସେ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଯାହା ଜୀବନ ଦେବ ସେଇ ଆହାର ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ 15:4 ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷା ରଥରେ ନ ରହିଲେ ନିଜର ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ ସେହିପରି ତୁମ୍ଭମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ କରିପାରିବ ପାରୁନ 7ରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି କଣ What is my prayer ମନୁଷ୍ୟ ସେଦିନ ଫାରୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ କିନ୍ତୁ ଫାରୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଇ। 'ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର
ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମାନ୍ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅସରନ୍ତି ମାନ୍ନା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୁଁ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଇବେ, ବଳ ଯୋଗେଇବେ। ମୁଁ କଣ ଭରସା ରଖୁଅଛି। Where do I trust? Whom do I trust? Whom do I depend on? ମୁଁ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରୁଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଆଜି ପଚାରିବା, ନିଜକୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା, where is my belief? Whom do I trust? ମୁଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କହିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି କାହା ଉପରେ ରହିଛି। ଲର୍ଡ वी जस्ट थैंक यू। प्रभु धन्यवाद दउଛୁ ତମ ବାକ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତମର ଉପରେ ତୁମରି ନିକଟରେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତମ ବାକ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତମେ ପଠେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଅଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରା ମଜବୁତ କରା ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କେବେ ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇ ବରଂ ତମରି ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତମ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଥା କହୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା। Thank you. God bless everyone.